Hi dear students, good morning all of you. I am Parvati Devi, lecturer in commerce, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adi Kavi Nannaya University, Rajamahendravaram. Okay, now we have discussed topic third year, 6th semester, tally with GST. Explain the topic. Explain the GST or recognition process. Explain the introduction and advantages of recognitions, GST, recognition, number and producer for recognition under GST. Explain the GST recognition process. ఈ రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూడొచ్చు. GST recognition is one of the important process. A goods and services tax law, recognition is one of the important process for identification of tax payments and enduring compliance with the provision of the Act. In provision of the Act. Provision of Act వచ్చేసరికి ట్యాక్స్కి సంబంధించి అంటే పన్నుల్ని ఏర్పాటు చేయడం అంటే జిఎస్టీ రికగ్నిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ for identification of tax payers and enduring compliance with the provision of the Act వచ్చేసరికి GST recognitions of any business. GST recognitions any business entirely under the GST law influence ఇంప్లియన్స్ అంటే యాక్షన్స్ అంటే సెక్షన్స్ ప్రతి దానికి ఒక సెక్షన్. కంపెనీ యాక్ట్ 2013, 1956 సెక్షన్ 124, 122 ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932 సెక్షన్ 22. అలాగే ప్రతి దానికి ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ కావచ్చు, 2003 యాక్ట్ కావచ్చు, లా యాక్ట్స్ కావచ్చు, ప్రతి దానికి కూడా యాక్ట్స్ అనేది లా ఇంప్లియన్స్ అపానింగ్ అన్ అన్అవైలబుల్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ది కన్సర్నెడ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ది tax authority for the purpose. ఈ జిఎస్టీ ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్కి ఎంటైర్లీ అండర్ జిఎస్టీ లా ఇంప్లిమెంట్స్ అపానింగ్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ది కన్సర్నింగ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ. అంటే అథారిటీ అనేది అధికారంతో కూడుకున్న బాధ్యత. ఈ అథారిటీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ ఆన్ బిలీఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ది input tax credit for the taxes on his inward suppliers.
of the government and the availed input. ఈ taxes credit for the taxes on is inward suppliers అని కూడా చెప్పచ్చు. మరి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రికగ్నిషన్ అనేది ఏంటంటే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రికగ్నిషన్, ట్యాక్స్ పేయర్ ఈజ్ legally or recognized as supplier of goods or services. Advantages of GST recognition. Taxpayer is legally or recognized as the supplier of goods or services. His legal authorities, his legal law. ఈ లీగల్ అనేది ఏంటంటే న్యాయశాస్త్రం అని కూడా చెప్పచ్చు. క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి లీగల్ ఉంటాయి కదా, ఈ లీగల్ ఆథరైజ్డ్, he is legal authorized to collect taxes. He is legal authorized, అధికృత authorized అంటే జారీ చేసిన అని కూడా అనొచ్చు. He is legal authorized to collect taxes from his customers and pass on the credit of the taxes paid all the goods or services supply to the purchasers. ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రికగ్నిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ట్యాక్స్ పేయర్ అంటే ట్యాక్స్ పే చేస్తారు, వాళ్ళు పన్ను అనేది విధించిన దాన్ని పే చేస్తారు. is legally recognized as supplier of the goods or services. He is legal authorized to collect tax అంటే కలెక్టెడ్ వసూలు చేసే ట్యాక్స్ అనేది, he is legal authorized to collect taxes అనేవి from his customers and pass on the credit of the taxes paid all the goods and services supply to purchase. He can claim input tax. Credit of taxes paid and can utilize the same for payment of taxes due on supply or goods and services. He can claim, తన క్లైమ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ది ట్యాక్సెస్ పెయిడ్ ఆల్రెడీ. యువర్ క్రెడిట్ అంటే ఆల్రెడీ మన అకౌంట్కి అది క్రెడిట్ అయిందని అర్థం. ఆఫ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అండ్ కెన్ యూటిలైజ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ పెయిడ్, పే చేసేసిన తర్వాత కెన్ ట్యాక్స్ యూటిలైజ్, తన అవసరం కోసం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. The same for payments of taxes due on supply or goods and services. Persons liable for recognitions, section 22. The aggregate turnover in a financial year
exceeds 20 lakhs rupees, 20 lakhs rupees, he shall be liable to be recognized if his aggregate turnover in financial year exceeds 10 lakhs rupees, that states is 9 states. 10 lakh rupees, that states is 9 states. Every person who on the day, every person, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, every person how on the day immediately producing the day of implementing GST Act is recognition. Every person how on the day immediately producing the day of implementing GST Act is recognition. Compulsory recognition in certain. Compulsory recognition in certain cases section 224. ఇక్కడ person labeling for recognition section 22. ఇక్కడ compulsory recognition in certain cases section 24. The following cases recognition is compulsory even if the foreign over is less than or less 20 lakhs. The following cases recognition is compulsory even if the over is less 20 lakhs. Person making any interest taxable supply. Person making any interest, any interstate taxable supply. ఈ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మేకింగ్ ఎనీ ఇంటర్స్టేట్ అని చెప్పచ్చు. ఈ ట్యాక్సబుల్ సప్లై అనేది క్యాజువల్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్స్. క్యాజువల్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్స్. ఈ పర్సన్స్ హౌఎవర్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ రిసీవ్ చార్జెస్. ఈ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పర్సన్స్ హౌఎవర్ రిక్వైర్డ్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడం. ఈ పర్సన్స్ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ హౌఎవర్ దే రిక్వైర్డ్ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుని టు పే టు పర్సన్స్ అండర్ రిసీవర్ ఛార్జెస్. వాళ్ళ మీద ఛార్జ్ చేయడం అనేది, వాళ్ళ మీద ఛార్జ్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆపరేటర్స్ required to pay tax under subsection 5 of section 9. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆపరేటర్స్ required to pay tax under the subsection 5 of the section 9 non-recent టు పర్సన్స్. అంటే ఈ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పర్టికులర్ ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పర్టికులర్ మేకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సబుల్ పేమెంట్స్ అని చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు, ఆపరేటర్స్ కావచ్చు, రిక్రూట్మెంట్స్ కావచ్చు, పే ట్యాక్సెస్ కావచ్చు అండర్ సబ్సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ది సెక్షన్ 9 ప్రకారం
in non-resident to capable persons. Persons however required to tax under the section 5%. In non-residential to capable persons, persons however they require to ఈ డ్యూడికేషన్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అండర్ సెక్షన్ 5% పర్సన్స్ హౌ సప్లై అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఈ పర్సన్స్ however supply and persons goods and services on belief of other recognizing taxable persons. ఈ services on belief of other recognition taxable persons whatever as an agent whatever as an agent on or otherwise. ఈ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో హౌఎవర్ సప్లై అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ బిలీఫ్ అదర్ రికగ్నిషన్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్స్, అంటే వాళ్ళని బిలీఫ్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాట్ ఎవర్ యాజ్ ఆన్ ఏజెంట్ ఆన్ అదర్ వైస్. ఈ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ డ్యూడికేటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని కూడా ఉండొచ్చు. ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పర్సన్స్ however requires to collect a tax under section 52. however పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ పర్సన్ రిక్వైర్మెంట్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసిన ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అండర్ ది సెక్షన్ 52 ఎవ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్స్, అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ కూడా ఎవ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ ఈ-కామర్స్ అనేది యూజ్ చేయడం అనేది కంప్యూటరైజ్డ్ అనేది యూజ్ చేయడం, అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ప్రతి బిజినెస్ ఆ స్మాల్ బిజినెస్ కావచ్చు ఆర్ బిగ్ బిజినెస్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంప్యూటరైజ్డ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రానిక్ ఈ-కామర్స్ని ఆపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రికగ్నిషన్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ రికగ్నిషన్స్ ప్రాసెస్ GST, ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ shall became provides the recognition number of to each person. GST recognition number or GST is 15% number which allocated to each applicable. How applied for GST recognition? The recognition number is known as goods and services tax. Identification number GST in infrastructure is GST goods and services tax in the is as follows. E-commerce operator, every electronic e-commerce operator, every businessman కూడా ఈ కంప్యూటరైజ్డ్ పద్ధతిని ఈ ప్రొసీజర్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. GST రికగ్నిషన్ నెంబర్ or 37 AU YPA 96 or 89 F1 or ZQ. The first two digits of this is number will be represented as per the Indian 2011. The next 10 digits will be the PAN number of the taxpayer. ఈ 10 digits అలాగే will be the PAN number of the taxpayer. The 13
digits will be assigned basis on the number of registrations which in state. The state, the 14 digits is a default digits. A lot of digits will be for checking. For the check code, e-commerce की संबंधिंచి explain the GST recognitions. Recognitions or procedures. Explain the infrastructures and advantages of recognition GST. ఈ recognition number of producers for recognitions under GST. ఈ GST recognition is one of the most important thing. is a process of identification కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈ డిజిట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో GST is the registrations number. The first 2 digits of this is number will be represent the as per Indian SANU 2011. The next 10 digits will be the PAN number. PAN, PAN, PAN. Number of the taxpayers, that 13 digits will be assigned basis on the number of registrations with in state. ఇక్కడ ఏవైతే ఉంటున్నాయో జిఎస్టీకి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్స్కి సంబంధించి ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఈ డిజిట్స్ని కన్వర్జేషన్ చేసుకుని ఆ ప్రొసీజర్స్లో వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఈ ప్రొసీజర్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ మనం కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ సర్టెన్ క్యాజెస్. ఈ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపల్సరీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్కి ఇన్ సర్టెన్ క్యాజెస్ని సెక్షన్ 22 ఆర్ సెక్షన్ 24 అంటే ఈ పర్సన్ లెబిలిటీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ అనే వాళ్ళు ఉండాలి. ఆ పర్సన్ ఎదుటి పర్సన్ అంటే కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ సర్టెన్ క్యాజెస్ సెక్షన్ 22 అలాగే 23, 24 ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ కూడా ఉండాలి. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లికేషన్స్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈ జిఎస్టీ పోర్టల్ shall be provides registration number to each person. GST's recognition number or GST is 15% digits. Number or GST in a 15% digits alpha numbers. ఈ 15% డిజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో 15 డిజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆల్ఫా నెంబర్స్ విచ్ allowed it to each applicable to applied for GST registrations. The registrations number is known as goods and services tax identification. ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ GST is in structure. The structure GST is follows. GST registration numbers. ఇక్కడ మీకు నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే కింద 2 డిజిట్స్ ఆల్ఫా నెంబర్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 15 ఆల్ఫా నెంబర్ అంటే 15 డిజిట్స్ అనేవి ఆల్ఫా నెంబర్స్లో విచ్ అలౌకేటెడ్ అయి ఉండాలి. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఆ నెంబర్స్ ప్రకారం ద నెక్స్ట్ అంటే ద ఫాలో 2 డిజిట్స్ నుంచి నెంబర్స్ అంటే రిప్రజెంట్ చేయవలసింది ఏదైతే ఉంటుందో యాజ్ ఫర్ ఇండియన్ సైను ప్రకారం అంటే 2011 ప్రకారం ద నెక్స్ట్ 10 డిజిట్స్ కూడా విల్ బి ది పాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ట్యాక్సెస్ పేయర్.
అలాగే ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్షుణ్ణంగా వివరించడం జరుగుతుంది.